جامعہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، یہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے جاہدوا۔ ایک حدیث کے بڑے امام گزرے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح مسلم میں ایک باب بیان کیا ہے، ایک باب قائم کیا ہے، باب فی المجاہدہ۔ مجاہدے کے معنی آتے ہیں محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جہاد، جہاد کے معنی بھی کوشش کرنے کے آتے ہیں، محنت کرنے کے آتے ہیں۔ میدان جنگ میں جب آدمی جاتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو ایک جہاد تو میدان جنگ میں ہوتا ہے، ایک جہاد آدمی اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ کیسے کہ آدمی کا نفس کچھ تقاضا کر رہا ہے، کچھ آرزویں ہیں جو آدمی کا نفس ابھار رہا ہے، کچھ وہ چیزیں ہیں جو آدمی چاہ رہا ہے کہ آدمی یہ کام کرے، لیکن نفس کا یہ تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں اس کام کو نہیں کرنا ہے، تو آدمی اس کو روک رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس کا مجاہدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد، اصلی مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی جو اپنے آپ کو برے کاموں سے روکے، بری چیزوں سے روکے، برے اخلاق سے روکے، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، اچھی چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نفس کے پیروکار بن گئے ہیں، نفس جس چیز کا حکم دے رہا ہے لوگ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ نفس نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو تو وہ کام کر رہا ہے، نفس نے کہہ دیا کہ یہ آرزو ہے اس کو پورا کرو، یہ خواہش اٹھ رہی ہے اس کو پورا کرو، تو لوگ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر انسان نفس کا غلام بن گیا ہے تو کوئی تو چیز ہونی چاہیے جو انسان کو روک لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو نفس کے غلام ہیں۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی وہ خواہشات کے پیچھے چل جا رہا ہے۔ یاد رکھیے آدمی کی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوا کرتی ہیں۔ آدمی ایک خواہش پوری کر لے، ایک ضرورت پوری کر لے، ضرورت الگ چیز ہے، آدمی ایک خواہش پوری کر لیں، ایک آرزو پوری کر لیں تو پھر اس کا جی چاہے گا کہ میں ایک اور خواہش پوری کروں، وہ پوری کر لیں تو پھر اس کا جی چاہے گا کہ میں ایک اور پوری کروں۔ آج ترقی یافتہ ممالک میں، جن کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، جن کو دنیا کے بڑے ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان ممالک میں کیا ہوا کہ انہوں نے یہ قانون نکالا کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل نہ دیا جائے، انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، نہ اس کے اوپر مذہب کی پابندی، نہ ملک کے قانون کی پابندی، نہ ماں باپ کی پابندی، کوئی کسی طریقے سے پابندی نہیں ہے، انسان کو آزاد چھوڑ دو، اب وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ انہوں نے انسان کو نفس کا غلام بنا دیا۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے، انسان نفس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، وہاں پر انہیں ضرورت ہوئی کہ جنسی خواہشات اٹھی، انہوں نے زنا کر لیا اور وہ زنا کرتے رہے۔ وہ ان کے ہاں زنا سے روکنے والی کوئی چیز موجود ہے نہیں۔ اگر وہاں کوئی آدمی زنا کرنا چاہتا ہے تو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے چلا جائے تو وہاں پر کوئی بھی انہیں زنا کرنے سے روکنے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز انہیں ایسی نہیں ہے جو ان کی زنا سے رکاوٹ بنے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ زنا کر رہے ہوں گے سڑکوں پر اور بیچ راہوں پر زنا کر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور ان میں اس وقت سب سے نیک آدمی وہ ہوگا جو ان سے جا کر یہ کہے کہ بھائی تم یہ کام یہاں نہ کرو، کسی درخت کی اوٹ میں کسی دیوار کے پیچھے کر لو۔ وہ انہیں منع نہیں کرے گا کہ یہ کام مت کرو، بلکہ ان سے کہے گا کہ اس کام کو تم دیوار کے پیچھے کر لو، اس کام کو تم سب کے سامنے مت کرو۔ وہ ان میں سب سے نیک آدمی سمجھا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ
ज़माना आ चुका है। मगरिब में आज आदमी ज़िना करना चाहे तो उसे कोई रुकावट की ज़रूरत नहीं है, वो जिस जगह चाहे उस जगह ज़िना कर सकता है, वहाँ ज़िना को बुरा समझा जाता ही नहीं है। एक तो ये हो गया कि उन्होंने चलो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया, ज़िना कर लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमने ज़रूरत पेश पड़ी, उन्होंने ज़िना कर लिया रज़ामंदी से। अब उन्होंने ये लज्जत तो हासिल कर ली, अब एक और लज्जत बाकी थी ज़िना बिल जबर की, यानी ज़बरदस्ती ज़िना की। ज़बरदस्ती ज़िना में क्या लज्जत आती है, क्या लुत्फ़ आता है, चलो उसको करके देखा जाए। अब उन्होंने क्या किया कि अब वो ज़बरदस्ती ज़िना करने लगे। आज अमेरिका में जितने ज़बरदस्ती ज़िना होते हैं, ज़िना बिल जबर होते हैं, बावजूद है कि वहाँ पर रज़ामंदी से ज़िना हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़िना बिल जबर के जितने वाक़यात वहाँ पेश आते हैं कहीं और पेश नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसान को नफ्स के पीछे लगा दिया। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हो गई, तो कोई भी इंसान जो नफ्स के पीछे चलता है, कोई भी इंसान हाँ में जवाब नहीं देगा। सारे इंसानों का जवाब नफी में होगा। इंसान चाहता ही है कि उसको एक चीज़ हासिल हो जाए, चलो ये चीज़ हासिल हो गई, अब दूसरी चीज़ के पीछे चलते हैं, वो चीज़ हासिल हो गई, अब तीसरी चीज़ के चलते हैं। यानी इंसान का नफ्स रोकने वाला है ही नहीं इंसान को, और हम अपने नफ्स को जिस तरीके का आदी बना लें वो उसी तरीके का बन जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने नफ्स को गुनाहों से रोकें, अपने नफ्स को कुचलें, नफ्स के खिलाफ काम करें। अगर हम अपने नफ्स के खिलाफ काम करेंगे तो बात आगे बनेगी, तो हम अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हो जाएंगे। शुरू में दिक्कत तो पेश आएगी, हम बाजार में जा रहे हैं, बदनिगाही हो सकती है और कोई सी गैर महरम पर निगाह पड़ सकती है, लेकिन हमने अपनी निगाह को नीचा कर लिया, पहली बार का मौका है, निगाह नीचे कर लिया, नफ्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो पहली बार में ऐसा तो हो सकता है कि दिल में छुरियां चलें, दिक्कत हो, सदमा पहुंचे, लेकिन अगर आदमी डट जाए कि नहीं मुझे अपनी निगाह नीचे ही करके चलनी है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी निगाह को ऊंचा नहीं करूंगा, तो हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन जब आदमी इसकी प्रैक्टिस करेगा तो उसको इसमें लज्जत आने लगेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आदमी को अगर कोई परेशानी होती है नफ्स के खिलाफ काम करने में, तो हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, यानी फिर हम उसे वो लुत्फ और वो मज़ा अता करते हैं जो उसे नफ्स की इत्तिबा करने में नहीं हासिल हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, नफ्स के खिलाफ काम करो। आप 4 लोगों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बुराइयाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला का हुक्म है कि बुराइयाँ मत करो, चुगलखोरी मत करो, गीबत मत करो, तो आप बुराइयों से रुक जाइए, गीबत से रुक जाइए, चुगलखोरी से रुक जाइए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, नफ्स तकाज़ा कर रहा है कि नहीं मैं करूँ, ज़बान खोलूँ। आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करना है, अपने नफ्स को कुचलना है। याद रखो, नफ्स को जिस तरीके का आदी बना लोगे, नफ्स उसी तरीके का आदी बन जाएगा। एक बुजुर्ग गुज़रे हैं, अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि नफ्स दूध पीते बच्चे की तरह है। दूध पीता बच्चा होता है कि अगर उसका दूध ना छुड़ाया जाए तो वो जवान होती है दूध पीता रहेगा, लेकिन दुनिया के कोई माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो बच्चे का दूध नहीं छुड़ाते हों, क्योंकि अगर कोई माँ बाप ऐसे होंगे तो दुनिया उन्हें अहमक कहेगी, बेवकूफ़ कहेगी। लेकिन कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो ये सोचें कि हम बच्चे का दूध छुड़ाएंगे तो उसे तकलीफ होगी, वो रात को रोएगा, हमें जगाएगा, हमें परेशान करेगा। कोई भी माँ बाप इस डर से बच्चे का दूध जारी नहीं रखते हैं, बल्कि उसका दूध छुड़ा देते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि नहीं बच्चा रोएगा, चलो करने दो, ऐसा करने दो, तो दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है। इसी तरीके से अगर आदमी अपने नफ्स के खिलाफ काम करेगा तो शुरू में उसे दिक्कत होगी, लेकिन कोई आदमी ये सोच कर कि मुझे दिक्कत होगी, मैं ये काम नहीं करूँ, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। नफ्स के खिलाफ हमेशा चलते रहें। आप चलेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनका हाथ पकड़कर उन्हें खुद रास्ता दिखाएंगे, उन्हें खुद नेक रास्ते पर ले आएंगे। लेकिन पहले ये शर्त है कि आदमी खुद अपने नफ्स के खिलाफ काम तो करे। बहरहाल ये एक बात थी नफ्स के मुताल्लिक़ जो मैंने आपके सामने की। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।